مریم نواز بھی بیرون ملک جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دے دی۔ نام ECL میں شامل کرنے کا اقدام چیلنج۔ پاسپورٹ واپس لینے کی استدعا۔ موقف اپنایا کہ والد کی دیکھ بھال کے لیے جانا چاہتی ہیں۔ 6 ہفتے کے لیے بیرون ملک سفر کی اجازت دی جائے۔ عدالت میں سماعت پیر کو ہوگی۔ نون لیگ کا اگلا پلان کیا ہوگا؟ لندن میں شہباز شریف کی زیر صدارت لیگی رہنماؤں کی بڑی بیٹھک۔ الیکشن کمشنر کی تقرری اور دیگر ملکی مسائل زیر بحث۔ لیگی وفد نے ایون فیلڈ جا کر سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بریفنگ دی، عیادت بھی کی۔ اسلام آباد آج کل جادو ٹونے کی گرفت میں ہے۔ صحت یابی کی دعاؤں پر نواز شریف کی جانب سے عوام اور ساتھیوں کا شکریہ۔ لندن میں شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو۔ احسن اقبال کہتے ہیں ریکارڈ مہنگائی سے پاکستانی عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی کا PTI کے 4 رہنماؤں کے خلاف NCA کے پاس جانے کا فیصلہ۔ کہتے ہیں فیصل واوڈا کی لندن میں 30 ملین پاؤنڈ کی جائیداد ہے۔ نیب نے PTI کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے۔ میئر لندن صادق خان کی ہانزلو میں ملٹی کلچرل کمیونٹی سے ملاقات۔ سابق MP سیما ملہوترا، کاؤنسلر سمیہ چودھری، کاؤنسلر ریگوندر سنگھ اور دیگر شخصیات بھی شریک۔ صادق خان کا کمیونٹیز کو درپیش مسائل پر اظہار خیال۔ معاشرتی مسائل اجاگر کرنے پر میڈیا کے کردار کی تعریف۔ لندن میں پاکستان برطانیہ بزنس کونسل کا اجلاس۔ حکومت کی پالیسی سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع بڑھ گئے ہیں۔ پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا کا خطاب۔ صاحبزادہ عامر جہانگیر کی خصوصی شرکت۔ الیکشن کی آمد۔ سکاٹ لینڈ میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ مسلمان کمیونٹی سکاٹش نیشنل پارٹی کے امیدواروں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ ڈنڈی میں ایڈنبرا کی مساجد کے دورے۔ مسلمانوں سے ووٹ کاسٹ کرنے کی خصوصی اپیل۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کثیر الثقافتی بازار سج گیا۔ پاکستان سمیت کئی ممالک کے سٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ پاکستانی روایتی ملبوسات اور کھانوں نے شہریوں کے دل موہ لیے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستانی ڈاکٹرز گروپ کے زیر اہتمام سمپوزیم۔ پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز، ترکی اور سعودی ماہرین کی خصوصی شرکت۔ ہڈیوں کی بیماریوں کے حوالے سے خصوصی آگاہی لیکچرز کا اہتمام۔ ساؤتھ ایشین گیمز میں پاکستان کے محمد ارشد نے جولین تھرو میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ نیا سیف اور قومی ریکارڈ قائم کرتے ہوئے محمد ارشد نے ٹوکیو اولمپک کے لیے براہ راست کوالیفائی بھی کر لیا۔ ادھر گیمز میں عمدہ کارکردگی دکھانے والی 11 رکنی کراٹے ٹیم کا کوئٹہ پہنچنے پر شاندار استقبال۔ ٹیم نے 7 سونے، 6 چاندی اور 5 کانسی کے تمغے جیتے۔ کراچی میں عالمی کتب میلہ تیسرے دن بھی جاری رہا۔ ایکسپو سینٹر میں بڑوں کے ساتھ بچوں کی بھی آمد۔ ہر کوئی من پسند کتابوں کی تلاش میں مصروف رہا۔ بچوں نے درسی کتابوں کے علاوہ معلوماتی اور کہانیوں کی کتابوں میں بھی گہری دلچسپی۔ معروف نعت خواں اور مبلغ جنید جمشید کے انتقال کو 3 برس بیت گئے۔ جنید جمشید نے آغاز میں گلوکاری سے نام کمایا، کریئر کے عروج پر دل بدلا اور مبلغ اسلام بن گئے۔ اپنی خوبصورت آواز میں درجنوں نعتیں اور حمد پڑھی جو آج بھی سننے والوں پر وجد طاری کر دیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں ثنا عثمان۔ ناظرین کیا قبول کریں گے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سندھ کا چیلنج؟ کیا ہے بلاول بھٹو کا وسیم اکرم پلس سے سوال؟ دعا کو بازیاب کس نے کرایا؟ ان سب سوالات کے جوابات شامل ہیں پرائم ٹائم بلیٹن میں، مگر پہلے ذکر مریم نواز کا جو لندن جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ لیگی رہنما نے نام ECL میں شامل کرنے کا اقدام چیلنج کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ سے پاسپورٹ واپس لینے کی استدعا کر دی۔ مریم نواز نے موقف اختیار کیا ہے کہ وہ والد کی دیکھ بھال کے لیے جانا چاہتی 6 ہفتے کے لیے بیرون ملک سفر کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے درخواست پیر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔
مریم نواز اور نیب کے درمیان درخواستوں کا مقابلہ. نیب نے جمعے کے روز مریم نواز کی ضمانت سپریم کورٹ میں چیلنج کی تو ہفتے کو نون لیگی رہنما نے اپنا نام ECL میں ڈالنے کا حکم نامہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. مریم نواز نے درخواست میں وزارت داخلہ, FIA, چیئرمین نیب اور DG نیب کو فریق بنایا. موقف اختیار کیا کہ ان کا نام ECL میں شامل کرنا آئین اور عدالتی فیصلوں کی خلاف ورزی ہے. مریم نواز نے درخواست میں کہا بیمار والد کو چھوڑ کر وطن واپس آئی. والدہ کی وفات کے بعد والد کی دیکھ بھال کرتی رہی ہوں. والد بیماری کے دوران ان پر ہی انحصار کرتے ہیں. ان کی بیماری کے باعث شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوں. مریم نواز نے موقف اختیار کیا. والد کی دیکھ بھال کے لیے بیرون ملک جانا چاہتی ہوں. 6 ہفتوں کے لیے ایک بار جانے کی اجازت دی جائے. جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ پیر کو سماعت کرے گا. نیب نے مریم کی ضمانت سپریم کورٹ میں چیلنج کی تھی. نیب حکام نے موقف اختیار کیا کہ چودھری شوگر ملز کیس میں عدالتی آبزرویشن سے ٹرائل متاثر ہونے کا خدشہ ہے. عدالت لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے. شریف برادران کے لندن پلان کے کچھ نکات آپ نے جان لیے. اب حکومتی موقف بھی سن لیجئے. وفاقی وزیر فواد چودھری نے شہباز شریف کے 15 سے 20 سال پاکستان نہ آنے کی پیش گوئی کر دی ہے. کچھ دنوں کے لیے مریم نواز کے سیاست سے مائنس ہونے اور آصف علی زرداری کو بیرون ملک بھیجنے کی حمایت بھی کر دی ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری نے بڑا دعویٰ کر دیا. کہتے ہیں شہباز شریف 15-20 سال بعد ہی لندن سے واپس آئیں گے. وزیر سائنس نے کہا مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ لڑنے والی نہیں, یہ تخت کی لڑائی ہے. اس میں کمزور دل حضرات آگے نہیں چل سکتے. پچھلی دفعہ گئے تھے تو 5 سال لگے تھے واپس آتے. اس دفعہ گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ 15-20 سال مشکل ہی ہے واپس آنا. یہ تو تخت کی لڑائی ہے. اس میں تو جو لڑائی ہے یہ تو اس میں تو کمزور دل حضرات آگے نہیں چل سکتے. فواد چودھری نے مریم نواز کی خاموشی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا وہ کچھ دنوں سے سیاست سے مائنس ہیں. مریم نواز جو ہے ان کی ایک شارٹ سی سٹینٹ آتی ہے, اس میں وہ کچھ حوصلہ دیتی ہیں. اور PMLN کے جو بیچارے ورکرز ہیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ یہ آپ کی لیڈرشپ کو لڑنے والی کوئی نہیں ہے. پہلے بھی انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی جدوجہد نہیں کی ہے. فواد چودھری نے آصف زرداری کو بیرون ملک بھیجنے کی حمایت کر دی. وزیر اعلیٰ سندھ کی تبدیلی سے متعلق سوال پر کہا مراد علی شاہ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ سندھ کے عوام نے کرنا ہے. مراد علی شاہ صاحب کو تبدیل کرنے کا فیصلہ تو 12 سندھ کے MPs نے کرنا ہے, سندھ کے عوام نے کرنا ہے. ہماری ان سے اپیل یہی ہے کہ آپ مہربانی کریں کہ لوگوں کا حالت کو بھی وہاں پہ اندازہ لیں. وفاقی وزیر نے دعویٰ کیا کہ الیکشن کمیشن کے معاملے پر کافی اتفاق رائے ہو گیا. طلبہ یونینز کے لیے اسٹرکچر لانے کا اعلان بھی کر دیا. ناظرین, آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو فتح قرار دینے والے حکومتی وزراء نے اب نئی بحث چھیڑ دی ہے. فواد چودھری کہتے ہیں پارلیمنٹ نہیں چاہتی کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کا تعین کیا جائے. تفصیلی فیصلے کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے, وہ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں. جسے کہا جائے وہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کا تعین کرے. فوج جو ہے نا یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ ہے. کچھ آفیسز ہیں جن کے اوپر دیکھیں پولیٹیشنز کے اوپر پبلک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر آپ کوئی میرے پہ تنقید کریں گے تو میں آپ کو اگلے دن جواب دے دوں گا. آپ فوج کے اوپر, جوڈیشری کے اوپر اوپن ڈیبیٹ نہیں ہوتی. ان آفیسز کا تقدس ہے. آپ پارلیمنٹ کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ فلانے ایشو کے اوپر لازماً قانون سازی کریں. اسی طریقے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر پارلیمنٹ نے 1956 کے آئین میں, 1962 کے آئین میں یہ مدت تھی آرمی چیف کی اور کمانڈرز, اس کو ختم کیا پارلیمنٹ نے ڈیبیٹ کے بعد. سپریم کورٹ کیسے پارلیمنٹ کو کہہ سکتی ہے کہ نہیں آپ دوبارہ اس کی مدت ڈالیں؟ نہیں ڈالنا چاہ رہی پارلیمنٹ. پارلیمنٹ سپریم کورٹ کا ماتحت ادارہ تو نہیں ہے. اس لیے جو الٹیمیٹ جو سوورینٹی ہے وہ پاکستان کے عوام کی ہے, اور پاکستان کے عوام کی جو نمائندہ ہے وہ پاکستان کی پارلیمان ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری کے بیان پر قانونی رائے لینے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے سابق نگران وزیر قانون بیرسٹر علی ظفر سے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا فواد چودھری کے بیان پر قانون کیا کہتا ہے اور وفاقی وزیر یہ بیان دے کر کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آئین میں سب سے جو سپریم ہے, سب سے جو بڑی اتھارٹی ہے وہ ہے پیپل آف پاکستان, یعنی پاکستانی سٹیزنز. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. اور آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو سٹیزنز ہیں, جو پاکستانی ہیں, ہم نے اپنے ریپرزینٹیٹیوز کو پارلیمنٹ میں بھیجا ہے. اور اس لیے جو ایک سپریم باڈی ہے جس نے قانون سازی کرنی ہے, جو سب اداروں سے اوپر ہے, وہ پارلیمنٹ ہے. انہوں نے
پارلیمنٹ کو یہ ایشو بھیج دیا ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے. سو اس لحاظ سے اب معاملہ پارلیمنٹ کے پاس ہے. اگر پارلیمنٹ نہیں اس کو ڈیل کرنا چاہتا تو پارلیمنٹ کی مرضی ہے. پارلیمنٹ پہ کسی قسم کی ریسٹرکشن یا ڈائریکشن نہیں لگائی جا سکتی. وہ کسی ڈائریکشن کے پابند بھی نہیں ہے. ٹھیک، بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب اس حوالے سے 92 نیوز کا اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، فواد چودھری کے بیان پر قانونی ماہرین کی رائے آپ نے سن لی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی، جو وزیر اعظم عمران خان سے کچھ خفا دکھائی دے رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ عمران خان کا نام لیے بغیر کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں بیٹھا شخص ملنے سے گھبرا رہا ہے، ملاقات ہوئی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے. حوصلہ رکھیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. مشکل حالات ہے، اس سے کبھی گھبرانا نہیں ہے. کل کچھ مایوس لوگ اسلام آباد گئے تھے اور انہیں ایک گھبرائے ہوئے شخص نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، ان سے ڈرو نہیں. تو یہ ضروری ہے ان مایوس لوگوں کی مایوسی بڑھانے کے لیے. کبھی مشکل وقت سے ڈرنا نہیں. میرا ایڈوائز ہے گھبرانا نہیں. آپ مایوس تھے، مایوس ہیں، مایوس رہیں گے اس لیے کہ ان کو کام کرنا نہیں آتا. وزیر اعظم عمران خان ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے نام لیے بغیر وزیر اعظم عمران خان پر نشانہ باندھے رکھا. کہتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھا شخص مجھ سے ملنے سے گھبرا رہا ہے. وہ شخص اکیلا بیٹھا نہ جانے کیا کر رہا ہوگا. گھبرائے تو آپ ہوئے ہیں. آپ ہر میدان میں، چاہے وہ معاشی میدان ہو، قانونی میدان ہو، ڈیولپمنٹ ہو، آپ سب میں آپ فیل ہوئے ہیں. مراد علی شاہ نے کہا وہ صوبے کے حقوق کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے. جو ان کا پروگرام ہے نا کہ کراچی کو بیچ کے وہ اپنے جیبیں بھرنا چاہتے ہیں، میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں یہ صوبے کی بات جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے کروں، اور میں دیکھوں گا کہ پھر وہ کیسے کہیں گے کہ گھبرانا نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے عمران خان پر تنقید جاری رکھتے ہوئے کہا جو ایک نوٹیفکیشن نہیں نکال سکا وہ آئین میں ترمیم کیا کرے گا. جو ایک نوٹیفکیشن نہیں نکال سکا کیا یہ آئین میں ترمیم کرے گا؟ ایک بھی پروجیکٹ اس حکومت نے شروع نہیں کیا ہے کراچی میں، ایک بھی نہیں کیا. یہ دعویٰ ہے میرا. سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان کشیدگی نئی بات نہیں. اس سے پہلے بھی وزیر اعظم عمران خان سندھ کے دوروں کے دوران وزیر اعلیٰ کو نظر انداز کرتے رہے ہیں، جس کا اظہار مراد علی متعدد بار کر چکے ہیں. میں اپنے صوبے کے لوگوں کا حق مانتا ہوں جو آپ دینے کے لیے تیار ہیں. اس فیڈرل گورنمنٹ کے ان ایکسپیرینس سے جس کی سزا اس ملک کا عوام کو ملتا ہے. آپ جب تک اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ نہیں لے جائیں گے، آپ کے صوبے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، صوبوں کو بالکل آپ نے ہاتھ نہیں لیا. بزنس کمیونٹی سب آپ سے ناراض ہیں. صلاح مشورے کے بعد کوئی کام نہیں. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے غصے کی ایک وجہ گزشتہ روز اسلام آباد میں ہونے والا اجلاس بھی ہو سکتا ہے، جس میں سندھ سے تحریک انصاف کے اتحادیوں نے وزیر اعظم سے مراد علی شاہ کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا. آئی جی سندھ نے بھی وزیر اعلیٰ کی بجائے وزیر اعظم کے اجلاس میں شرکت کو ترجیح دی تھی. وزیر اعلیٰ سندھ کے بعد مائک بلاول بھٹو نے سنبھالا، مگر نشانہ عمران خان ہی رہے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ سندھ کا معاشی قتل اور نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت برداشت نہیں. بلاول بھٹو نے وزیر اعلیٰ پنجاب پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کیا پنجاب کے وسیم اکرم پلس اور شیر شاہ سوری نے بھی کوئی منصوبہ لگایا ہے؟ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا حرکت باہر آئے گی. وہ گھر سے ہم باہر نکلیں گے. 27 دسمبر کو ہم لیاقت باغ سے، پنڈی سے پورا پاکستان کو اور پورا دنیا کو ایک صاف پیغام بھیجیں گے. اس نالائق، نااہل اور سلیکٹڈ حکومت کو برداشت نہیں کر سکتے. ہمارا صوبہ کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. پنجاب میں وسیم اکرم پلس ہے اور شیر شاہ سوری ہے. آپ ان سے پوچھیں ایک سال میں کتنے نئے ترقیاتی منصوبے کے افتتاح خان صاحب کے لیے آپ نے کروائے. پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ہم عوامی حکومت بنا کے رہیں گے اور عوام کے مسائل حل کریں گے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. لندن میں آج مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی بڑی بیٹھک ہوئی، جس کی صدارت شہباز شریف نے کی. اجلاس کے بعد لیگی رہنما نواز شریف سے مشاورت کے لیے ایون فیلڈ ہاؤس چلے گئے. اجلاس میں کن امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور کیا فیصلے کیے گئے، جانتے ہیں 92 نیوز UK بیورو چیف غلام حسین امان سے. غلام حسین امان بتائیے گا آج نون لیگی رہنماؤں کو کیا مصروفیات رہیں؟
जी बिल्कुल, आज लंदन जो है वो पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बड़ा हंगामा खेज दिन था। यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा पाकिस्तान से आए थे 2 रोज़ कबल, वो यहाँ पर मुख्तलिफ 7 दिन जो है वो मुशावरत करते रहे, लेकिन अहम इजलास जो है वो शहबाज शरीफ की क़यादत में, जो कि मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं, उनकी इदारे के अंदर यहाँ पर इजलास हुआ, जिसमें काफ़ी अहम फैसले किए गए। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से बातचीत की गई। उसके अलावा जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके हवाले से एहतजाज करने का ऐलान किया गया कि कल जो है वो तमाम प्रेस क्लब जो हैं वो पाकिस्तान के उनके बाहर मुस्लिम लीग नून एहतजाज करेगी। इसके अलावा आइंदा की जो हिकमत अमली है उसके बारे में अहम फैसले किए गए। शहबाज शरीफ ने भी मीडिया को गुफ्तगू में ये बताया कि इन हाउस तब्दीली जो है वो बिल्कुल नागज़ीर हो चुकी है। जिस तरह इमरान खान ने जो है वो मुल्क को चला रहे हैं, इस तरह मुल्क नहीं चलाया जाता। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर जादू टूने के साए हैं, इसी तरह लग रहा है कि जैसे जादू हो चुका है। फिर उनसे ये जब पूछा गया कि आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाने का लिए प्लानिंग हो रही है कुछ, तो उनका कहना था कि मैं ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी खबर गलत है, और जो है वो हम मुस्लिम लीग नून जो है वो रियल अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। और ये ज़राए ने यह भी बताया कि मुस्लिम लीग नून का जो ये अहम इजलास था, इसके अंदर ये फैसले किए गए हैं कि आइंदा जो इन हाउस तब्दीली है उसके लिए तमाम अपोजिशन जमातों से रब्ता किया जाएगा। उन्हें इस बात पर कायल किया जाएगा कि इस हुकूमत से जितनी जल्दी जो है वो छुटकारा पाया जाए उतना ही मुल्क के लिए बेहतर है। और इसमें यह भी फैसला किया गया कि पाकिस्तान जाकर जो है वो तमाम पार्लिमानी जो पार्टियां हैं, दूसरी जमातें हैं, उनसे मुशावरत की जाएगी। जो यहाँ इजलास के अंदर फैसले हुए उससे मुस्लिम लीग के जो MNAs हैं, जो दूसरे रहनुमा हैं, उनको भी बताया जाएगा। उसके लिए खसूसी टास्क जो है एहसन इकबाल को सौंपा गया है। वो पाकिस्तान जाकर जो तमाम अपोजिशन पार्टियों से वो रब्ता करेंगे। दूसरी तरफ ये बताऊँ कि जब हमने शहबाज शरीफ से ये पूछा कि आप पाकिस्तान कब जा रहे हैं, तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं जा रहा, यहाँ पर मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा है और साथ में मियां नवाज शरीफ की जो इलाज चल रहा है उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, उसको भी साथ देख रहा हूँ। तो इसलिए अब आगे जो है वो क्रिसमस की छुट्टियाँ आ रही हैं, डॉक्टर्स भी छुट्टियों पर हैं, और क्रिसमस के बाद उन्होंने कहा कि मेरी अपॉइंटमेंट्स तय हैं, उनसे डॉक्टर से मुशावरत के बाद ही पाकिस्तान आने का जो है फैसला करूँगा। जी, लीगी रहनुमाओं की बड़ी बैठक और नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ और लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने मीडिया से क्या गुफ्तगू की, आइए देखते हैं। इस्लामाबाद तो अब जादू टूने के वो गिरफ्त में है, ये आपको इल्म है कि नहीं? जब डॉक्टर्स इजाज़त देंगे तो वतन लौटेंगे। इससे पहले हमारी आज पॉलिटिकल मीटिंग हुई एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पर हमने तमाम जो इस वक्त जो बर्निंग इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में उनके ऊपर गुफ्तगू की, और जिस तरह के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है उसके ऊपर हमने डिस्कशन की। मैंने बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा और उनका भी ख़त आया, उनका मैंने जवाब दे दिया। उन्होंने भी नाम 3 दिए हैं, हमने भी 3 नाम दिए हैं, और हमारी भरपूर कोशिश होगी दिल की अथाह गहराइयों से कि हम एक खलूस के साथ उनके साथ गुफ्तगू करें, और जो सबसे जो अच्छा जो उम्मीदवार है इस काम के लिए उसकी तैनाती के लिए हम कंसेंसस पता करें। प्लेटलेट्स उनके अभी तक स्टेबल नहीं हुए और डॉक्टर अद्वियात के ज़रिए प्लेटलेट्स को मेंटेन कर रहे हैं, और इस बात की इन्वेस्टिगेशन जारी है कि उसकी वजह क्या है। हेमाटोलॉजी अभी तक उनको क्लियर नहीं किया गया उस तशख़ीस उसकी इन्वेस्टिगेशन से, और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहतियाब करे। मेयर लंदन सादिक खान के हौसलों में मल्टी कल्चरल कम्युनिटी से मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने कम्युनिटी के मसाइल पर बात की, जबकि माशरती मसाइल उजागर करने पर मीडिया के किरदार को सराहा। सीमा मल्होत्रा काउंसलर, सुमैया चौधरी काउंसलर, गोविंदर सिंह, सीमा नागरा और दीगर शख्सियात भी उस वक्त मौजूद थे। It's really important we work over the next few days, and to say to our friends from all the media here today, thank you for what you do, because you reach parts of our community who don't normally rely upon the mainstream media to see what's going on in our communities. They rely upon you, and it's really important you tell them what's happening. For example, the problems with the NHS, the problems in our schools, the massive cuts made to our police, the massive cuts made to youth centres, leading to an increase in violent crime, leading to massive waiting lists in the NHS, leading to young people being taught in overcrowded classes
classes, and also we know there are some people who try and divide communities, who try and drive a wedge between communities, between Jews and between Christians, between Muslims, between Hindus, between Sikhs and Buddhists. We Labour believe that we are a united family. मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली का पीटीआई के 4 रहनुमाओं के खिलाफ एनसीए के पास जाने का फैसला। कहते हैं फैसल वावडा की लंदन में 30 मिलियन पाउंड मालियत की जायदाद है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि नैब ने पीटीआई के साथ गठजोड़ किया हुआ है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून भी पीटीआई के रहनुमाओं के बैरून मुल्क असासों के पीछे पड़ गई। लंदन में मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा आबिद शेर अली ने इंकशाफात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने फैसल वाडा के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। लीगल जंग में इनके खिलाफ लड़ूंगा। ये इनको बताना पड़ेगा कि फैसल वाडा 30 मिलियन पाउंड को इसने जो प्रॉपर्टी खरीदी है लंदन में वो कैसे खरीदी, यहाँ पे वो पैसा कैसे आया, किन ज़राए के ज़रिए आया, वो पाकिस्तान में किन किन लोगों का पैसा फैसल वाडा के ज़रिए यहाँ पर आया। उनका कहना था कि उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी से भी राब्ता किया है और लीगल टीम के साथ मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है। फैसल वाडा को बताना पड़ेगा 30 मिलियन पाउंड कहाँ से लाए। मैं आपको लीगल नोटिस सर्व करूँगा और मैं अपनी मुशावरत लीगल टीम के साथ मुकम्मल कर चुका हूँ और मैं बिल्कुल आपको नहीं छोड़ूंगा। फैसल वाडा को बताना पड़ेगा कि 30 मिलियन जो पाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज इसने कैसे खरीदी, इसके बाप दादा के क्या कारोबार थे, इनको बताना पड़ेगा। वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि अलीमा खान के ज़राए आमदन भी पूछेंगे कि वो सिलाई मशीनों का कारोबार करती थीं। जहांगीर तरीन ने पैसे कैसे बरतानिया ट्रांसफर किए। इनकी एक प्रॉपर्टी की कीमत 10 मिलियन पाउंड से ज्यादा है। अलीमा खान की दुनिया भर के अंदर 17 के करीब प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से 6 के करीब उसकी बरतानिया में है। वो पैसा उसने कैसे यहाँ पर वो पैसा लेकर आई, वो ज़राए कौन से थे जिससे अलीमा बाजी के पैसे बरतानिया में आकर महंगे तरीन 6 अपार्टमेंट्स को ख़रीदा गया। इसको भी मैं लीगल मैंने आपको कहा कि इनको इंशाल्लाह जाने नहीं देंगे। अब अलीमा बाजी आपको भी अरबों पाउंड, अरबों डॉलर और अरबों रुपया जो पाकिस्तान का आप लूट कर बरतानिया के अंदर अपने भाई की चोरी को आपने वाइट करने की कोशिश की, आपको वो ज़राए आमदन बताना होंगे। आबिद शेर अली का मजीद कहना था कि अलीम खान की भी लंदन में प्रॉपर्टीज हैं। वो फैसल वाडा, अलीमा खान, जहांगीर तरीन और अलीम खान को लीगल नोटिस भेजेंगे। जहांगीर खान तरीन को, जिसकी एक ही प्रॉपर्टी माशाल्लाह 8-10 मिलियन पाउंड की है और उससे ज़्यादा उसके बेटे के नाम पर कोई ऐसे मज़ीद प्रॉपर्टी जो 60-70 मिलियन पाउंड के करीब उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये चोर कैसे ये बरतानिया, आप वो ज़राए बताए ना कि जहाँ से जहांगीर तरीन ने कौन से ऐसे ज़राए थे जिनसे उसने ट्रांसफ़र किए पैसे इधर। उनका मजीद कहना था 190 मिलियन पाउंड किसी सियासतदान का होता तो क़यामत टूट पड़ती। पीटीआई 190 मिलियन पाउंड की वापसी पर खामोश क्यों है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया ने पाकिस्तान बरतानिया बिजनेस काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी से पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। लंदन में पाकिस्तान बरतानिया बिजनेस काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया ने कहा कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए अहम इकदाम कर रही है। नफीस ज़िक्रिया का कहना था दुनिया की तमाम तर तिजारत का रुख अब एशिया की जानिब है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में जोग्राफियाई लिहाज से इंतहाई अहम जगह पर है और पूरी दुनिया के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान में सोने, कॉपर और कोयले के बड़े बड़े ज़खायर भी मौजूद हैं। For those who would be interested in doing business and connecting Europe and Asia, this is the time to connect, look towards Asia. वज़ीर आज़म इमरान खान के तर्जमान बराए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट साहिबजादा जहांगीर ने कहा डार्क लैंड्स पर एक पूरा शहर तामीर होने जा रहा है जहां पर पाकिस्तानी पवेलियन भी बनेगा। इससे पाकिस्तान की सारी मसनूआत यहां पर दस्तयाब होंगी और पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा होगा। ये जो सारा बनाया जा रहा है यहाँ पे नेटवर्किंग हो रही है न्यू सिटी की, इसके अंदर इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान पवेलियन भी बनेगी और पाकिस्तान पवेलियन हमारी बनेगी तो इसके अंदर हमारे सारे पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स यहाँ पे आएंगे, प्रोडक्ट्स लगेंगे और उससे बड़ी भारी एक अवेयरनेस क्रिएट होगी। It's a borough where so many members of the Pakistani community when they first ventured to the UK chose to settle.
of our diverse community, where some 70% of our resident population is from an ethnic minority. इन्होंने जो लोनिंग है वो बंद कर दी, जिसकी वजह से एक साल के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आया है, क्योंकि जो लोनिंग पाकिस्तान पे लेता था उससे वो डेवलपमेंट के काम करवाता था, उससे जो डेवलपमेंट के काम होते थे उसका पैसा नीचे तक जाता था, तो लोगों की बाइंग पावर बेहतर थी. अभी दोबारा रिवाइव हो गया है. अभी पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं वो बढ़ गई हैं. चेयरमैन पाकिस्तान बरतानिया बिजनेस काउंसिल जूलियन हैमलिन बार्न्स ने कहा, पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में से 60% लोग 25 से 30 साल के नौजवान हैं. ये जवान मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं. पाकिस्तान में अफरादी कुव्वत दीगर ममालिक की निस्बत सस्ती है, जिससे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां फ़ायदा उठा सकती हैं. सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन. यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का. देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके. डंडी स्कॉटलैंड की जामे मस्जिद ताजदार मदीना में स्कॉटिश नेशनल पार्टी के डंडी वेस्ट से उम्मीदवार क्रिस लॉ ने मुस्लिम कम्युनिटी से मुलाकात की और पार्टी का मंशूर पेश किया. इसी पर देखिए कैसर हबीब की ये रिपोर्ट. जैसे जैसे बरतानिया के इलेक्शन करीब आ रहे हैं, सियासी गहमा गहमी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है. हर उम्मीदवार अपना और पार्टी का मौक़िफ़ बेहतर अंदाज में अवाम तक पहुँचाने की कोशिशों में मसरूफ है. इसी सिलसिले में डंडी स्कॉटलैंड की जामिया मस्जिद ताजदार मदीना में स्कॉटिश नेशनल पार्टी के डंडी वेस्ट से उम्मीदवार क्रिस लॉ ने मुस्लिम कम्युनिटी से मुलाकात की. क्रिस लॉ का मुस्लिम कम्युनिटी से मुलाकात में कहना था कि उनकी पार्टी हमेशा से मुस्लिम कम्युनिटी को दरपेश मसाइल के हल में संजीदा रही है. उनका मजीद कहना था कि रोज बरोज बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया और दहशत गर्दी जैसे वाक़यात की रोकथाम पार्टी की अवलीन तरजीहात में शामिल है. उन्होंने कश्मीर, फ़लस्तीन और दीगर ममालिक जहां मुसलमानों से जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत भी की. Hello there, my name is Chris Law. I'm the candidate for Dundee West for the SNP, and I have been a member of Parliament for the last 4.5 years, which has given me the great privilege to meet people from all communities in our constituency. What I wanted to bring up very briefly was our abhorrence, our zero tolerance to both Islamophobia and racism that has been on the rise in our communities across Scotland and in particular across the UK and into Europe. Our position is very clear. There is no place for it in a modern, inclusive society, and we will always fight for those who come up against it, both from Asian community, from Islamic community, but also within our other communities as well, to make sure that they fully understand what it means and that there's no place for it, neither now nor into the future. क्रिस लॉ ने मस्जिद के उलमा कराम और नमाजियों से बड़े पुरजोश अंदाज में मुसाफा किया और घुल मिल गए. इस मौके पर लोगों ने अपने वोट और सपोर्ट की उन्हें भरपूर यकीन दहानी कराई. क्रिस लॉ ने लोगों से इलेक्शन में वोट की ताकत को इस्तेमाल करने पर जोर दिया और सबके ताउन और सपोर्ट का शुक्रिया अदा किया. जामा मस्जिद ताजदार मदीना में डंडी स्कॉटलैंड में SNP के उम्मीदवार क्रिस लॉ ने यहाँ पे लोगों से मुलाकात की और मस्जिद इंतज़ामिया से भी मुलाकात की और अपने SNP के मंशूर को बयान किया और लोगों ने उनके साथ अपनी सपोर्ट का वादा किया. कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी स्कॉटलैंड. बरतानिया के जनरल इलेक्शन के हवाले से उम्मीदवार मुस्लिम कम्युनिटी को कायल करने के लिए मसाजिद का रुख कर लिया. एडिनबरा की नेडजी मस्जिद का स्कॉटिश नेशनल पार्टी के उम्मीदवार टॉमी शेफर्ड ने दौरा किया और पाकिस्तानियों को अपने मंशूर से आगाह किया. मज़ीद तफसीलात खालिद परवेज़ की इस रिपोर्ट में. बरतानिया के आम इंतखाबात शुरू होते ही ब्रिटिश पाकिस्तानी वोटर्स की अहमियत बढ़ जाती है. इस मौके पर तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार मसाजिद का रुख करते हैं. स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा की नेडरी मस्जिद एडिनबरा में स्कॉटिश नेशनल पार्टी के उम्मीदवार टॉमी शेफर्ड ने मुस्लिम कम्युनिटी से मुलाकात की. मुस्लिम कम्युनिटी से खिताब में अपनी पार्टी के मंशूर के हवाले से टॉमी शेफर्ड ने ब्रीफिंग दी. For the last 4.5 years, I've been elected twice already, and I'm hoping to continue at the election next Thursday. In that time, I've been extremely grateful for the support of the Muslim communities of East Edinburgh, and I hope that I have proven my track record in standing up for people in this area, both against the austerity of the Conservative government, but also on visa and immigration matters with the Home Office, and also in standing up against racism and Islamophobia that's always a threat in this community. उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी पर जोर दिया कि वोट का हक इस्तेमाल करें. इस्लामोफोबिया और मसला कश्मीर और फ़लस्तीन इशू पर स्कॉटिश नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है. I've been so grateful for the support of the Muslim communities in Eastern Edinburgh over the last 4 years. I've been your member of Parliament, and I'm hoping that I can persuade people to vote for me next
next Thursday. I've been a strong advocate for this area, speaking out on a lot of things that matter to people, such as tackling the austerity measures of the Tory government, trying to fight against the Home Office on visa and immigration matters, and also standing up against racism and Islamophobia in this community. उन्होंने मजीद कहा कि उनके दरवाजे मुसलमानों के लिए हमेशा खुले हैं। इस मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमाओं का कहना था कि ज़्यादातर पाकिस्तानी वोट का हक इस्तेमाल नहीं करते, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जी एडमबरा ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ SMP ਵੱਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ करे। नीडरी मॉस्क एडमबरा में SNP कैंडिडेट टॉमी शेफर्ड को री इलेक्ट करने के सिलसिले में यहाँ पे टुगेदर हुए हैं। टॉमी शेफर्ड ऑलवेज़ मुस्लिम कम्युनिटी और इस्लामोफोबिया के लिए अंत तक कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। SNP के टोनी शेफर्ड साहब तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको वेलकम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम SNP को वोट देंगे। At this moment of time, to come out your homes and make sure you vote. Support your local MPs, especially the ones that support your communities, and do everything that you need them to do. And for us in East Edinburgh is SNP MP टॉमी शेफर्ड। टॉमी शेफर्ड का मजीद कहना था कि लोकल सियासत में हिस्सा लेकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने हकूक़ के लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। खालिद परवेज़ 92 न्यूज़ एडिनबरा। निडरी मॉस्क एडिनबरा में टॉमी शेफर्ड तशरीफ़ लाए और उन्होंने SNP के वोट के लिए एशियन कम्युनिटी से कहा। मियां अरशाद का कहना था कि SNP अगर हुकूमत में आती है ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही फ़ायदे में होगा। खालिद परवेज़ 92 न्यूज़ एडिनबरा स्कॉटलैंड। पाक जज्बा की तीसरी सालाना मीटिंग स्लाउ में हुई, जिसमें इंसानियत की भलाई और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग पर मुशावरत की गई। तकरीब में समाजी, सियासी और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की। इसी पर देखिए वसीम काज़मी की ये रिपोर्ट। लंदन के इलाका स्लाओ के मकामी हाल में फलाही इदारा पाक जज्बा की तीसरी सालाना मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें मियाँ मोहम्मद सलीम, पास्टर एंथोनी, काउंसलर मोहम्मद शरीफ, काउंसलर शबनम और दीगर अफराद शरीक हुए। मुकर्रीन ने कहा बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग देने के लिए आपस में प्यार मोहब्बत और मिलजुल कर रहना होगा। तकरीब की ऑर्गेनाइज़र अकीला तनवीर ने कहा इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है और तमाम मज़ाहिब में इंसानियत के एहतराम और प्यार का दर्स मिलता है। शुरका ने कहा फलाही इदारा बरतानिया भर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग देते हुए इंसानियत की खिदमत कर रहा है। Every foundation in Pakistan, I think we all know how much charity work is done, and his famous quote is, "No religion is about humanity," and that is what I normally promote on my social media, whether it's Twitter, Facebook, and as something Sahab said, or Abid Sahab said, every religion, first principle teaches you to be a better human being and how to serve the humanity. As I realised more than 2.5 years ago now, when I first met your good selves in mid-2017, you do incredible work to help educate and also empower many communities, especially within Pakistan as well. Religion में कहीं भी नहीं है कि आप किसी बंदे को तकलीफ दो या उसके साथ जो है ना कोई बुरा भला करो। रिलीजन, हर रिलीजन जो है ना आपको अच्छाई सिखाता है। बरतानवी पार्लियामेंट के साबिक रुकन तनमनजीत सिंह देसी ने अपील की कि तमाम इख्तलाफात को एक तरफ रख कर कम्युनिटी में मोहब्बत और भाईचारे के दर्स को आम करना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें इस तासुब से बच सकें। वसीम काज़मी 92 न्यूज़ लंदन। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम सालाना बाजार का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों ने हिस्सा लिया। बैनुल अक़वामी सफारतकारों ने पाकिस्तानी रवायती मलबूसात की भरपूर पजीराई की और पाकिस्तानी खानों से लुत्फ़अंदोज़ हुए। शाहिद अहमद शाहिद की ये रिपोर्ट। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम सालाना UN बाजार का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब एम्बेसडर खलील हाशमी की सरबराही में पाकिस्तानी सफारती खवातीन और जिनेवा में मुकीम पाकिस्तानी खवातीन ने रवायती पाकिस्तानी मसनूआत, मलबूसात और पकवान के स्टॉल सजाए और पाकिस्तानी सकाफत की भरपूर अक्कासी की। इस मौके पर बैनुल अक़वामी सफारतकारों ने पाकिस्तानी रवायती मलबूसात की भरपूर तारीफ की और पाकिस्तानी खानों
से लुत्फानंदोज हुए। इस बाजार से हासिल शुदा तमाम रकम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ फलाही अदारों के जरिए दुनिया भर के मुस्तहकीन की इमदाद के लिए इस्तेमाल की जाती है और पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सतह पर एक जिम्मेदार और हसास मुल्क के तौर पर अपना किरदार निभाते हुए इसमें अपना हिस्सा डाला। पाकिस्तानी स्टॉल पर तमाम जिम्मेदारियाँ पाकिस्तानी सफारती खवातीन और जिनेवा में मुकीम पाकिस्तानी खवातीन ने अदा की और दुनिया भर में मकबूल पाकिस्तानी पकवानों और मलबूसात के जरिए पाकिस्तानी सकाफत को मजीद अजागर किया। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, जिनेवा। सऊदी अरब में इंसानी हड्डियों और जोड़ों के दर्द के हवाले से नई तहकीक और इसके इलाज के हवाले से पाकिस्तानी डॉक्टर्स ग्रुप की जानिब से सिंपोजियम मुनक्किद किया गया, जिसमें सऊदी माहिरीन के अलावा तुर्की और पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने भी शिरकत की। इसी पर देखिए उमैर अली की ये रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान डॉक्टर ग्रुप की जानिब से 41वें सिंपोजियम का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी पाकिस्तानी सफीर राजा अली इजाज थे। इंसानी हड्डियों और जोड़ों के दर्द के हवाले से बात करते हुए डॉक्टर्स का कहना था कि इंसानी जिस्म में 360 हड्डियां पाई जाती हैं, जिनके जोड़ों में दर्द की बड़ी वजह सोजिश है। पाकिस्तान डॉक्टर ग्रुप के सदर असद रूमी और डॉक्टर सादिया मलक का कहना था कि हड्डियों के जोड़ों की बीमारी दिल और दीगर अज़ा को भी मुतासर करती है, जिसके लिए जरूरी है कि माहिर डॉक्टर से रजू किया जाए। 5 में से एक बंदे को या बंदी को जोड़ों का दर्द होता है, तो उसका इलाज आजकल बड़े अच्छे तरीक़ों से हो रहा है। नए इलाज मौजूद हैं, नई दवाएं, नए इंजेक्शन दुनिया में दरियाफ़्त हुए हैं जो जोड़ों के दर्द को मुकम्मल तौर से कंट्रोल कर सकते हैं। उसका एक और फ़ायदा ये होता है कि जोड़ों के दर्द सिर्फ जोड़ों में नहीं होते, वो जिस्म के दूसरे अज़ा में, दूसरे ऑर्गन्स में भी शामिल हो जाते हैं। जिस तरह आपका दिल है, आँखें हैं, लंग्स हैं, किडनीज़ हैं, तो उन ऑर्गन्स को बचाने के लिए, उन अज़ा को बचाने के लिए ख़ास इलाज मौजूद है जिनको बायोलॉजिकल एजेंट्स कहते हैं। आज का जो सेमिनार था उसमें हमने इस तरह की आर्थराइटिस की बात की जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है, यानी कि पेशेंट्स के जॉइंट में सोजिश होती है और सोजिश की निशानियाँ हैं कि वो सूजा हुआ और पेनफुल फील होता है और मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा अकड़ाव फील होता है। तो इस किस्म के जो पेशेंट्स होते हैं उनको एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है जिसको रूमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। सिंपोजियम से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफीर राजा अली इजाज ने कहा कि सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने अपनी सलाहियतों से खुद को मनवाया है और उनकी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खिदमात भी लायक तहसीन हैं। बहुत टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं हमारे, लेकिन सबसे बड़ी खूबी उनकी ये है कि जहाँ पे वो अपने प्रोफेशनलिज्म का अपनी ड्यूटीज़ वो अंजाम देते हैं, साथ ही साथ वो पाकिस्तानी डायस्पोरा की भी मदद करते हैं। तकरीब से सऊदी अरब के पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ एंड रिसर्च सेंटर के वाइस डीन डॉक्टर माजिद अल मादी, डॉक्टर अल्फर अर्दगान, डॉक्टर मोहम्मद अल उमैर, डॉक्टर इब्राहिम अल हमूद और दीगर ने भी खिताब किया। सिंपोजियम के आखिर में पाकिस्तानी सफीर ने सऊदी डॉक्टर्स को एजाजी शील्ड से भी नवाजा। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। अब तक के लिए इतना। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।